So, students, did you get the answer for this? Did you get the answer for that? Option A. That is velocity maximum ആവുന്ന സമയത്ത് ആക്സിലറേഷനും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലേ? The idea that we should have for this particular situation is displacement maximum ആവുന്ന സമയത്ത് velocity should be minimum and acceleration should be negative maximum. Am I correct? Yes, sir. Yes. And if velocity is maximum means the acceleration should be minimum. Therefore, velocity maximum ആണെങ്കിൽ acceleration minimum, അതായത് acceleration zero ആവണം. ആ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ velocity minimum ആവുന്ന സമയത്ത് acceleration maximum ആവണം. Is option A correct or wrong? Correct. Correct. Is option B correct or wrong? Wrong. Velocity zero means acceleration should be maximum, isn't it? If velocity is maximum means acceleration is maximum, that's also wrong. If velocity acceleration is zero, whatever may be the value of velocity, that's also wrong. Clear? Is that clear? Motion of a swing is swing എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഊഞ്ഞാലല്ലേ ആണോ? Motion of a swing is periodic but not oscillatory, oscillatory, linear, simple harmonic, circular motion. Are you familiar with a swing? Are you familiar with a swing? ഒരു മരത്തിന്റെ മേലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പലക കെട്ടിയിട്ട് ഒരു ഊഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് ആക്ച്വലി സ്വിംഗ് അല്ലേ ആണോ? And swing, it is executing a motion in this fashion. Am I correct? Am I correct? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്വിങ്ങിന്റെ മോഷൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്, isn't it? Isn't it? Yes or no? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കുട്ടികളെ? Yes, sir. Yes, it's like this. നിങ്ങൾക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം. അപ്പം ഇവിടെ periodic but not oscillatory, oscillatory, linear, simple harmonic, circular motion. അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്നാല് periodic but not oscillatory എന്നുള്ളത് തെറ്റാന്ന് നമുക്ക് പറയാം. പീരിയോഡിക്കുമാണ്, ഒരു മീൻ പൊസിഷനെ വെച്ചിട്ടുള്ള ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ ആണ്. ഓസിലേറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ലീനിയർ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ശരിയാവണം വിചാരിച്ചോ. ലീനിയർ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ശരിയാവണമെങ്കിൽ the motion should be in a confined in a straight line. Is the motion confined in a straight line? ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലാണോ? അല്ലല്ലോ. ഇങ്ങനെയല്ല മോഷൻ ഉള്ളത് ആണോ? അപ്പം ലീനിയർ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല. കാരണം എന്താണെന്നാല് the swings motion it is like this, it's like an arc അല്ലെ. പിന്നെ സർക്കുലർ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി റോങ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി റോങ് അല്ലെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ you will have to mark the option B. B is the correct option. Why isn't we selecting linear simple harmonic motion? കാരണം ലീനിയർ ആയിട്ടല്ല അതിന്റെ മോഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലല്ലോ. Is that clear? Is that clear to you? Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Yes. Then moving over to our next question. Choose the correct option.
every periodic motion is oscillatory, every oscillatory motion is periodic, both A and B, neither A or B. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഉള്ള എന്താ, all പീരിയോഡിക് മോഷൻസ് മുഴുവൻ ഓസിലേറ്ററി ആയിരിക്കും അതോ ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ മുഴുവൻ പീരിയോഡിക് ആയിരിക്കും? ഓസിലേറ്ററി മോഷൻസ് എല്ലാം ഒരു റെഗുലർ ഇന്റർവെൽ ഓഫ് ടൈമിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഓസിലേറ്ററി മോഷൻസ് വിൽ ബി പീരിയോഡിക് ഇൻ നേച്ചർ, ബട്ട് പീരിയോഡിക് മോഷൻ മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബി ഓസിലേറ്ററി. അല്ലെ, ഓസിലേറ്ററി ആവണം നിർബന്ധമില്ലല്ലോ. നിർബന്ധമുണ്ടോ? അപ്പോൾ വാട്ട്സ് ദി കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ? ബി. Option B. Option B. Option B is the correct option. Alle, the function log to the base A omega t is a periodic function, non-periodic function. Couldn't represent oscillatory motion, can represent the circular motion. നമുക്ക് ലോഗരിതമിക് ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് എന്തായാലും ഒരു റെഗുലർ ഇന്റർവെൽ ഓഫ് ടൈമിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാഫ് അല്ല. ലോഗരിതമിക് ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് ഒരു റെഗുലർ ഇന്റർവെൽ ഓഫ് ടൈമിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രാഫ് അല്ലല്ലോ. അല്ല. Therefore, logarithmic function the graph ഒരു regular interval of time repeat in the graph അല്ലെങ്കിൽ what we have to say, is it a periodic function or a non-periodic function? Non-periodic. Non-periodic function. Therefore, the option for that particular question is it is a non-periodic function. Is that clear to you? Yes or no? Yes. Yes. Then if we are looking at the next question, you could see the next question that is paired over here. The expression that represent the motion as shown by the xt graph below is x is equal to. Can you see the xt graph that is represented over here? കാണുന്നില്ലേ? അതിലൊക്കെ നമ്മളിപ്പം കുറച്ച് ബേസ് ഐഡിയാസ് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയേക്കണ്ട് പറഞ്ഞാല്, ദിസ് ഇസ് ദ ഗ്രാഫ് ഫോർ എ സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓർ കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷൻ. സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ഉണ്ടോ? ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ഗ്രാഫ് ഫോർ എ വിച്ച് ഫംഗ്ഷൻ? കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷൻ. കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് സൈൻ ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫാണ്, ഇത് കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫാന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പറയും, സൈൻ ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് മാതിരിയാണോ? അല്ല. കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് മാതിരിയാണോ? അതും അല്ല. അല്ലല്ലോ. പക്ഷെ കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷന്റെ തല കുത്തനുള്ള ഗ്രാഫ് മാതിരി അല്ലത്, ആണോ? ആണോ? Yes. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിച്ച് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ? എ സൈൻ ഒമേഗ ടി അല്ല, സൈൻ ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് മാതിരി അല്ല. കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് മാതിരിയാണോ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ്, അതല്ല. അല്ല. മൈനസ് സൈൻ ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫോ പ്ലസ് സൈൻ ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫോ അല്ല, മൈനസ് കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫാണ്. കാരണം എന്താ പറഞ്ഞാല് നോക്കി നോക്ക്, കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷനില് ഫസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണുള്ളത് വെച്ചാല് മൈനസ് കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷനിൽ ഇതാ നെഗറ്റീവ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണുള്ളത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ. അല്ലെ? ആണോ? കുഴപ്പട്ടോ? അപ്പം ഇറ്റ്സ് ദ ഗ്രാഫ് ഫോർ ദ മൈനസ് കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷൻ. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാന്നാല് ഇത് ടി സിക്കൽ 0 പൊസിഷൻ ആണ്. ടി സിക്കൽ 0 പൊസിഷനില് മൈനസ് എ വരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? കോസ് 0 എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. അപ്പം മൈനസ് എ കോസ് എന്നുള്ള വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ മൈനസ് വാല്യൂ വരുള്ളൂ. അല്ലെ? അങ്ങനെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം. Therefore, option C is the correct answer. Is that clear to you? Yes or no? Yes, sir. Yes. The relation between the time period of the two simple harmonic motion represented by the two curves is. നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ട് curve ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. You could see the two curves over here. That is, let's say the first curve is like this. ഇതാണ് നമ്മളുടെ first curve. Could you just see this first curve? And if we are looking at the next curve, this is our next curve. Can you see this? ഞാൻ രണ്ട് curve കാണില്ലേ? ഉണ്ടോ? ഇത് ഫസ്റ്റ് curve ആയിട്ട് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
and we have identified this as our second curve. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കേർവിലെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വേവ് പാസ് ചെയ്യുമ്പം സെക്കൻഡ് കേർവിന്റെ ഹാഫ് ഓഫ് വേവ് ആണോ കംപ്ലീറ്റ് വേവ് ആണോ ക്വാർട്ടർ ഓഫ് വേവ് ആണോ പാസ് ചെയ്യുന്നത്? എന്താണ്? അതായത് റെഡ് കളർ വേവിന്റെ 1/4 ഓഫ് വേവ് ആണ് എന്ത്? നമ്മളുടെ ആരെ വേവ്? ഫസ്റ്റ് വൺ അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാന്നാല് ദ ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ വൺ കംപ്ലീറ്റ് വേവ് ടു പാസ് ത്രൂനെയാണ് ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയാം. ആണോ? ആണോ? ശരിയല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റെഡ് കളറിലുള്ള ഒരു വേവ് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള 1, 2 and എന്ത് 3 and 4 4 വേവ് പാസ് ചെയ്ത് കഴിയും. അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഒരു വേവ് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്കിൽ ഇതിപ്പോ 2 വേവ് പാസ് ചെയ്യും, 3 വേവ് പാസ് ചെയ്യാം, 4 വേവ് പാസ് ചെയ്യാം അല്ലേ? ആണോ? ആണോ? ഇവിടെ ഇവര് വരച്ചതിൽ ഇവിടെ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് കുറച്ചിട്ടാണ് ഇവർ വരച്ചത്. സിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്നതിന് പകരം കുറച്ച് സിമെട്രി തെറ്റി പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നാല് ദ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് വേവ്, ആ ടൈമില് എത്ര വേവ് പാസ് ചെയ്ത് കഴിയും? 4 വേവ്സ് പാസ് ചെയ്ത് കഴിയും അല്ലെ? ആണോ? ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ എന്ത് പറയാന്ന് പറഞ്ഞാല് ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പം വെറുതെ 5 സെക്കൻഡ് ആണ് വിചാരിച്ചോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് വേവ് എത്രയായിരിക്കും? 20 സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവര് തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ എന്താ? T2 = 1. T2 is equal to 4T1. 4T1. T2 is equal to 4T1 means which is the correct option? B. Option B. This T2 is equal to 4T1 ആണ് ട്ടോ. T2 is equal to 4T1 ആണ്. Therefore, that's a connection. Is that clear to you? Yes, sir. Yes. Therefore, if we are moving over to our next question, choose the correct option regarding the given xt graph. നമുക്ക് xt ഗ്രാഫിന്റെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. xt ഗ്രാഫിന്റെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ here also you have to identify the two waves, and if we are identifying the two waves, this is our wave with the time period t time period ഉള്ള wave ഇതാണ്. Am I correct? ആണോ? കാരണം ഒരു ക്രസ്റ്റ് നിന്ന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ക്രസ്റ്റിലേക്കുള്ള ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് ലെങ്ത് ആണ്. ആ ഒരു വേവ് പാസ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് t ആണ്. And you could identify the second wave which is like this. Could you identify the second wave? അല്ല, വേവ് അല്ല, ഞാനിപ്പോ ഒരു ക്രസ്റ്റിന് മറ്റേ ക്രസ്റ്റിലേക്കുള്ള ദൂരം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെ t ഡാഷ് എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, മറ്റേതിനെ t എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ആണോ? അങ്ങനെയാണ് ഓപ്ഷൻ വായിച്ചു നോക്ക്. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്താ? ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ബോത്ത് കർവ്സ് ആർ ഡിഫറെന്റ്. ആണോ? Is the amplitude of the two curves different? Yes or no? Amplitude എന്ന് പറയുന്നത് മീൻ പൊസിഷൻ എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് അല്ലെ? രണ്ട് കർവിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഡിഫറെന്റ് ആണോ സെയിം ആണോ? ഫസ്റ്റ് കർവിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇത്രയാണ്, സെക്കൻഡ് കർവിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇത്രയല്ലേ? സെയിം അല്ലേ? അല്ലേ? ബോത്ത് അടുത്ത ബി അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ബോത്ത് കർവ് ഹാവ് സെയിം ഫ്രീക്വൻസി. രണ്ട് കർവിനും സെയിം ഫ്രീക്വൻസി ആണോ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? നമ്പർ ഓഫ് വേവ്സ് പാസിംഗ് ഇൻ എ സെക്കൻഡ് ആണല്ലേ? അത് സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലല്ലോ? അല്ല. ബോത്ത് കർവ് ഹാവ് സെയിം വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുകയാണ്, അതും തെറ്റാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിയോക്ക്, t ഡാഷ് is equal to t/2. Is that correct? Is that correct? Yes.
Yes. അപ്പം നമുക്ക് ആ ഡയഗ്രത്തിൽ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Let me just clear all the drawings and shall we move on to the next question? Yes, sir. Yes. Therefore, if we are moving over to the next question, SHM could be related to non-uniform circular motion, uniform circular motion, straight line motion, projectile motion. That's an easy question. Uniform circular motion. Uniform circular motion. എങ്ങനെയാ അത് relate ചെയ്ത uniform circular motion ആയിട്ട്? Projection of uniform circular motion. Projection of SHM. That's correct. Therefore, we know the answer for that. The oscillation, let me just minimize this question so that we could have this question here. The oscillation of the body on a smooth horizontal surface is represented by the equation x is equal to a cos omega t. We are having x is equal to a cos omega t. Then what they are asking us now is, നമ്മളോട് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? Where x is the displacement at time t and omega is the frequency, which of the following graph shows correctly the variation of acceleration with the time? ആരെ വേരിയേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചത്? acceleration. സ്മോൾ എ എന്നാണ് എഴുതിയത്. അപ്പൊ സ്മോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ ആണ്. അപ്പം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോസ് ഒമേഗ ടി ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വീനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? വീനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? dx by dt. dx by dt ആണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ എനെ പുറത്തെടുക്കാം, d by dt ഓഫ് cos omega t. Are you recalling what is d by dt of cos omega t? Cos ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? മൈനസ് സൈൻ അല്ലേ? അപ്പം മൈനസ് സൈൻ ഒമേഗ ടി ഇൻറ്റു there should be an omega. Am I correct? അപ്പം മൈനസ് എ ഒമേഗ സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ? ആണോ? എഴുതാൻ പറ്റുമോ? യെസ്. ആൻഡ് ഇതേമാതിരി then we could find out acceleration. How can we find out acceleration? By differentiating velocity. dv by dt. dv by dt. And we have to Minus write a d omega by square. dt of, yeah, we could take the a omega അല്ലെ, തൽക്കാലം ഇതേമാതിരി തന്നെ എഴുതട്ടെ, minus a omega sin omega t. And if I am doing the steps correctly, minus a omega constant ആണ് പുറത്തെടുത്തു, d by dt of sin omega t എഴുതാം, and minus a omega. What is d by dt of sin omega t? Sin ആണ് cos, അപ്പം cos omega t നിർത്തരുത്, into ഒരു ഒമേഗയും കൂടി കൊടുക്കണം, കാരണം ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പം മൈനസ് a omega square cos omega t. cos omega t. This is the equation for acceleration. അപ്പൊ ചോദിക്കണം എന്തിനാ ഇപ്പൊ ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത്? ഞാൻ പറയാണ് ഏത് ഗ്രാഫ് ആണ് ആക്സിലറേഷന്റെ ഗ്രാഫ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ ആക്സിലറേഷന്റെ ഗ്രാഫ് എന്താ? കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് ആണോ മൈനസ് കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് ആണോ? Could you see a negative sign over here? മൈനസ് കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ്. കുറച്ച് മുന്നേ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ. കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുക? കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് ആണ് എങ്ങനെയല്ല ഉണ്ടാവുക? ആണോ? മൈനസ് കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ തലൊത്തനെ അല്ലേ? അതിന്റെ തലൊത്തനെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് ദിസ്, isn't it? ഇത് കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് ആണെങ്കിൽ ഇത് മൈനസ് കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും, ആണോ? Isn't it? Therefore, what's the correct answer? A correct answer ആണോ? അല്ല. എ ആരെ ഗ്രാഫാ? കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് ആണ്. കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് അല്ലല്ലോ ഇവിടെ ആക്സിലറേഷന്റെ ഗ്രാഫ് അല്ല. ബി കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണോ? ഇവിടെ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ബി കറക്റ്റ് ആൻസർ അല്ല. കാരണം ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോസ് ഒമേഗ ടി അല്ലേ? ചില ആളുകൾ നമ്മളെ ആക്സിലറേഷന്റെ ഗ്രാഫിന് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അത് എപ്പോഴാ? y ഇസിക്കൽ എ സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്തല്ലേ? ആയിരുന്നോ? ആണോ? മറന്നു വരുതേ അല്ലേ? അതായത് പഴയ കാര്യങ്ങൾ. ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഞാൻ പറയട്ടെ. ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഇതാണ്, ആണോ? എന്തുകൊണ്ടാ? കാരണം മൈനസ് കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതല്ലേ? ആണോ? Is that clear? Yes.
ഇനി നമ്മൾ പഴയ ഒരു കാര്യത്തിനെ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ y is equal to a sin omega t എന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് SHM നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ആണോ? Did I introduce the displacement of SHM like this? Yes, sir. അത് നമ്മളെ y ആക്സിസിന് മേലുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ എടുത്തിട്ട്. അപ്പൊ ആദ്യം സൈന് വരുമ്പോൾ കാര്യം സുഖമാണെന്നുള്ളതിനുണ്ടായി. ആ സമയത്ത് v ഈക്വൽ എന്താ? It was a omega cos omega t അല്ലേ? Cos omega t. അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഇനി ആ സമയത്തുള്ള ആക്സിലറേഷൻ എന്തായിരുന്നു? മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എ സൈൻ ഒമേഗ ടി ആയിരുന്നു അല്ലെ? y ഇങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് v ഇങ്ങനെയായിരിക്കും, a ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ആണ്. പക്ഷേ y is equal to a cos omega അല്ല, y equal to എന്നല്ല, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് x is equal to a cos omega t ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ v equal എന്താ? a omega sin omega t. ആ സമയത്തുള്ള ആക്സിലറേഷൻ എന്താ? ക്ലിയർ ആണോ? Is that clear to you? അല്ലേ? ഇവിടെയും നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും ആക്സിലറേഷനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്ത്? ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പറയാം എന്ത്? മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് ആണ്. ആണോ? ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് അല്ലേ? ഇവിടെയും ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ വൈ ആണ്. ആണോ? അപ്പൊ നമ്മള് y is equal to a sin omega t എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്, ആക്സിലറേഷന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്. അതല്ല x is equal to a cos omega t യുടെ ടേംസിലാണ് ഇക്വേഷൻ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ NCERT ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ x is equal to a cos omega t യുടെ ടേംസിലായിരിക്കും അല്ലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എടുത്ത്? ആണോ? NCERT യിൽ x is equal to a cos omega t രൂപത്തിലാണെന്ന് ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എടുത്ത് ആണോ? Is it so? വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ v is equal to ഇങ്ങനെയായിരിക്കും, a equal to ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കേട്ടോ. ഓക്കെ, therefore ഇതൊന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോണ്ട് x is equal to a cos omega t യുടെ ടേംസിലാണെങ്കിൽ then this is the equation for v, differentiate ചെയ്തിട്ട് this is the equation for a. ഈ ഭാഗം ക്ലിയർ ആണോ? Is this part clear to you? Yes or no? Type Yes, sir. type yes ആണ് yes എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യും, no ആണ് no എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യും. Okay, then on moving to the next question. Which of the following relationship between the acceleration and displacement of the particle executing simple harmonic motion? അറിയല്ലോ അല്ലേ? കുറച്ചു മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്താണ്? Acceleration is equal to, what did we obtain as the equation for acceleration and displacement? Acceleration is equal to minus omega square y അല്ലെങ്കിൽ acceleration is equal to minus omega square x എന്നൊക്കെ എഴുതിക്കൂടെ? എഴുതാമോ? Yes. അപ്പം acceleration is proportional to minus of x എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ? ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ശരിയാണോ? അല്ലല്ലോ, ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് അല്ലേ, അല്ലാണ്ട് ഒമേഗ എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ലല്ലോ. Therefore this equation is wrong. ഈ ഇക്വേഷൻ ശരിയാണോ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റാണ്, കാരണം എന്താ? ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഉണ്ട് അല്ലേ, നെഗറ്റീവ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലേ. ഈ ഇക്വേഷൻ ശരിയാണോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ റോങ്, എക്സ് സ്ക്വയറുമായിട്ടല്ല ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഇക്വേഷൻ ശരിയാണോ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 4 ഓപ്ഷൻ അല്ലേ ഉള്ളൂ. ഈ 4 ഓപ്ഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒമേഗ സ്ക്വയറിന്റെ വില 2 ആവുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇക്വേഷൻ ശരിയായിക്കൂടെ അല്ലേ? Yes. ഇഫ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ശരിയാക്കി പറയാം അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതിലെ 4 എണ്ണത്തിൽ ഏതാ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ഇത് ഡെഫിനറ്റ്ലി റോങ് ആണ്, എ ഡെഫിനറ്റ്ലി റോങ് ആണ്, ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി റോങ് ആണ്, സി ഡെഫിനറ്റ്ലി റോങ് ആണ്, ഡി ശരിയാവാം എപ്പം? ഇഫ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 ആവുന്ന സമയത്ത് അല്ലേ? Am I correct? Yes, sir. Yes. Next,
The particle executing simple harmonic motion with the amplitude A, angular frequency omega, angular velocity and angular frequency എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. The ratio of maximum acceleration to the maximum velocity of the particles. ഇപ്പൊ റേഷ്യോ ആണ് ചോദിച്ചത്. എന്തൊക്കെ? മാക്സിമം ആക്സിലറേഷനും മാക്സിമം വെലോസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ അല്ലേ? ആണോ? അല്ലേ? അങ്ങനെയാണ് മാക്സിമം ആക്സിലറേഷനും മാക്സിമം വെലോസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ഓവർ ഹിയർ ഇസ് വാട്ട്സ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ആക്സിലറേഷൻ? ആക്സിലറേഷനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എ സൈൻ ഒമേഗ ടി. നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ ആണ് മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എ സൈൻ ഒമേഗ ടി അല്ലേ? ആണോ? വെലോസിറ്റിക്കുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ എന്തായിരുന്നു? V is equal to A omega cos omega t. Are you recalling all these expression? V is equal to A omega cos omega t എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ പഠിച്ചതായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ലേ? ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ വെലോസിറ്റി. This is the general expression for acceleration. ഇതിൽ നിന്ന് മാക്സിമം ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ആക്സിലറേഷൻ നമുക്ക് മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ? Can we say it like that? ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മാക്സിമം വെലോസിറ്റി എത്രയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമുക്ക് എ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ? അപ്പൊ മാക്സിമം ആക്സിലറേഷന് പകരം നമുക്ക് മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എ എന്ന് പറയാം. മാക്സിമം വെലോസിറ്റിക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? എ ഒമേഗ പറയാം. Where you could get cancel this a and a, omega and 1 omega square will get cancelled. Therefore what's the answer? മൈനസ് ഒമേഗ എന്നാണ്. മൈനസ് ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? Omega. See, is that clear to you? Yes. Yes. ഇനിയിപ്പോ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല സാറേ അപ്പൊ എക്സ് is equal to എന്നുള്ള രീതിയിലാണോ? എക്സ് is equal to എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you will also get the same answer. കേട്ടോ? എക്സിന്റെ എക്സ് is equal to എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എഴുതിയെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതേ ആൻസർ തന്നെ കിട്ടും. അതായത് കുറച്ച് മുന്നേ നമ്മള് വേറെ കുറച്ച് വെലോസിറ്റിക്കും ആക്സിലറേഷനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു? അവിടെയാണെങ്കിലും you are getting the same answer. Okay. അടുത്തത് the displacement versus time curve of a particle executing simple harmonic motion as shown in figure, at which point the velocity of the particle is 0. ഇതിപ്പോ എന്ത് ഗ്രാഫാ തന്നത്? ഇത് തന്നത് the graph that they have given us is displacement versus time graph അല്ലേ? ആണോ? അപ്പൊ ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഇത് എക്സ് is equal to a cos omega t യുടെ രീതിയിലല്ലേ? ആണോ? ആണോ? Is it like that? X is equal to a cos omega t യുടെ രീതിയിലല്ലേ ഈ ഗ്രാഫ് ഉള്ളത്? Yes. ആണ്. അങ്ങനെയാണ് v is equal to ആണെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടണം? മൈനസ് എ സൈൻ മൈനസ് എ ഒമേഗ സൈൻ ഒമേഗ ടി അല്ലേ കുറച്ച് മുന്നേ കിട്ടിയത്? ആണോ? ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? മൈനസ് എ ഒമേഗ സൈൻ ഒമേഗ ടി ആണ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഗ്രാഫ്. അപ്പം ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇതിന്റെ വെലോസിറ്റിയുടെ ഗ്രാഫ് ഇതിന് താഴെ തന്നെ വരയ്ക്കുകയാണ് ചോദിച്ചോ. ഇതിന്റെ വെലോസിറ്റിയുടെ ഗ്രാഫ് ഇതിന് താഴെ തന്നെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ഓവർ ഹിയർ ഇസ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ വാട്ട് പോയിന്റ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ 0 എന്നാണ്. വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ മൈനസ് സൈൻ ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ല ഉണ്ടാവുക? ആണോ? അല്ലേ? അതായത് it should be like this. Am I correct? ആണോ? അപ്പം at what point the velocity of particle is 0? Velocity 0 ആവുന്ന point. Velocity 0 ആവുന്ന point എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ 0 ആണല്ലേ വെലോസിറ്റി? ആണോ? Are you getting my point? ഇതല്ലേ അതിന്റെ വെലോസിറ്റി വേഴ്സസ് ടൈം ഗ്രാഫ്? ആണോ? യെസ് ഓർ നോ? കാര്യം മനസ്സിലായോ? ഇതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് വെലോസിറ്റിയുടെ ഗ്രാഫ് ഇതാണ്. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മാക്സിമം ആവുന്ന സമയത്ത് വെലോസിറ്റി 0 ആണ്. അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ വെലോസിറ്റി 0 ആണ്. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നെഗറ്റീവ് മാക്സിമം ആവുന്ന സമയത്തും വെലോസിറ്റി 0 ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എയിലും 0 ആണ്, സിയിലും 0 ആണ്, പിന്നെ
അടുത്തത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പോസിറ്റീവ് മാക്സിമം ആവുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെയും വെലോസിറ്റി 0 ആണ്, അതായത് ഇയിലും വെലോസിറ്റി 0 ആണ്. ആണോ? അപ്പം Yes. എ സി ആൻഡ് ഇ, എ സി ആൻഡ് ഇ, എ സി ആൻഡ് ഇ ഏതാ? Option A. ഓപ്ഷൻ എ. കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ? ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ്? ഒന്ന് നിങ്ങൾ വേറെ രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മാക്സിമം ആവുന്ന സമയത്ത് വെലോസിറ്റി 0 ആയിരിക്കും. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പോസിറ്റീവ് മാക്സിമം ആവുന്ന സമയത്തും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നെഗറ്റീവ് മാക്സിമം ആവുന്ന സമയത്തും വെലോസിറ്റി 0 ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എയിലും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പോസിറ്റീവ് മാക്സിമം ആണ്, സിയിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നെഗറ്റീവ് മാക്സിമം ആണ്, ഇയിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പോസിറ്റീവ് മാക്സിമം ആണ്. അവിടെയൊക്കെ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കണം? 0 ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെ വേണം ആൻസർ പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രാഫിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ വെലോസിറ്റിന്റെ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ വേണം ഇമാജിൻ ചെയ്യാം. Is that clear to you? Yes or no? Yes. Then if we are moving over to the next question. Adutha question. In simple harmonic motion at extreme position, kinetic energy is minimum, potential energy is maximum. Kinetic energy is maximum, potential energy is minimum. Both kinetic energy and potential energy are maximum. Both potential energy and kinetic energy are minimum. അത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ? അത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനിൽ എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിൽ എന്തായിരിക്കും? വെലോസിറ്റി 0 ആയിരിക്കും, മാക്സിമം ആയിരിക്കും. എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിൽ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനിൽ മീൻ പൊസിഷനും ഉണ്ട്, എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനും ഉണ്ട് അല്ലേ? ഉണ്ടോ? സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനിൽ ഒരു സ്പ്രിങ്ങിന്റെ മോഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് മീൻ പൊസിഷൻ എങ്കിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് എക്സ്ട്രീമും ഒരു നെഗറ്റീവ് എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനും ഒക്കെ സ്പ്രിങ്ങിന് എടുക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മീൻ പൊസിഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യും? വാട്ട്സ് ദ കേസ് ഓഫ് മീൻ പൊസിഷൻ? ഇൻ മീൻ പൊസിഷൻ വെലോസിറ്റി ഈസ് മാക്സിമം. ആം ഐ കറക്റ്റ്? വെലോസിറ്റി മാക്സിമം ആണെങ്കിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി മാക്സിമം ആയിരിക്കും. എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിൽ വെലോസിറ്റി 0 ആണ്. വെലോസിറ്റി 0 ആവുന്ന സമയത്ത് കൈനറ്റിക് എനർജി 0 ആയിരിക്കും. Minimum. കൈനറ്റിക് എനർജി മിനിമം, ദാറ്റ് ഇസ് 0. അത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ കൈനറ്റിക് എനർജി മാക്സിമം ആവുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്താ? മിനിമം ആണ്. കൈനറ്റിക് എനർജി 0 ആവുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്തായിരിക്കും? മാക്സിമം ആയിരിക്കും അല്ലെ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിൽ എന്താ സംഭവിക്കാം? Kinetic energy minimum. ആണ്, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയോ Maximum. maximum. Therefore, what's the correct option? A. Alle. Is that clear to you? Yes, sir. Yes. The particle executing simple harmonic motion with a time period t. Then the time period which the kinetic energy oscillates. അപ്പം ഒരു വേവ് പാസ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈമിനെയാണ് ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് ദ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ അല്ലെ? ആണോ? ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഓസിലേഷൻ എടുക്കുന്ന ടൈമിനെയാണ് ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് ദ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ. ഇനി നമുക്കിപ്പം എന്ത് ചെയ്യാന്നാല് ഒരു വേവ് പാസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആണോ? ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വേവ് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ വെലോസിറ്റി വേഴ്സസ്, ഇതിപ്പം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വേഴ്സസ് ടൈം ഗ്രാഫ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ വെലോസിറ്റി വേഴ്സസ് ടൈം ഗ്രാഫിനെ നമുക്ക് കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷൻ രൂപത്തിലാണ്. കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷൻ രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ, ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ പോയി അല്ലെ? അപ്പം ഇവിടെ വെലോസിറ്റി എത്രയാ? 0 ആണോ? 0. Here the velocity is 0. ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി പിന്നെയും 0 ആവും, പിന്നെയും 0 ആവും. ഇനി ആ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ ഗ്രാഫിനെ ഒന്നുകൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പിന്നെയും വെലോസിറ്റി 0 ആയിട്ടുണ്ട്. വെലോസിറ്റി 0 ആയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു വേവ് നിങ്ങളൊന്ന് വെറുതെ അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്ക്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വേവ് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്
വെലോസിറ്റി 0 ആയിട്ട് വെലോസിറ്റി നെഗറ്റീവ് മാക്സിമം ആയി പിന്നെ വെലോസിറ്റി പിന്നെയും 0 ആവും. പിന്നെ ഇവിടെ അടുത്ത ഹാഫ് ഓഫ് വേവ് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിന്നെയും വെലോസിറ്റി 0യിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് മാക്സിമം ആയി പിന്നെയും വെലോസിറ്റി 0 ആവും. വെലോസിറ്റി നെഗറ്റീവ് മാക്സിമം ആവുകയാണെങ്കിലും വെലോസിറ്റി പോസിറ്റീവ് മാക്സിമം ആവുകയാണെങ്കിലും കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ അല്ലേ? ആണോ? സ്ക്വയർ അല്ലേ? അപ്പൊ നെഗറ്റീവിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, പോസിറ്റീവിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ ഐഡിയ ദാറ്റ് യു ഷുഡ് ഗ്യാദർ ഓവർ ഹിയർ ഇസ്, ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി 0യിൽ നിന്ന് മാക്സിമായി പിന്നെയും 0 ആവും. നെഗറ്റീവ് മാക്സിമം ആവുമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി പോസിറ്റീവ് മാക്സിമം ആയിട്ട് പിന്നെയും 0 ആവും. ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അതേ സൈക്കിൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ അതേ സൈക്കിൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. ആണോ? കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ അതേ സൈക്കിൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? ആണോ? കാരണം കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് വെലോസിറ്റി നെഗറ്റീവ് മാക്സിമം ആവുകയാണെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് മാക്സിമം ആവുകയാണെങ്കിലും കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? പോസിറ്റീവ് മാക്സിമം ആയിട്ട് 0 ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആണോ? Am I correct? Yes or no? അപ്പൊ കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന വേരിയേഷനെ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ഗ്രാഫ് ആയിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മാക്സിമം ആയി 0 ആവും, പിന്നെയും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മാക്സിമം ആയിട്ട് 0 ആവും. ആണ്. അപ്പൊ കൈനറ്റിക് എനർജി ഒരേ രീതിയിലുള്ള 2 സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. കൈനറ്റിക് എനർജി ഒരേ രീതിയിലുള്ള 2 സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. ആണോ? ആണോ? ഇത് ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് ദ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആണെങ്കിൽ, ദിസ് ഇസ് ദ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് ദ കൈനറ്റിക് എനർജി. കൈനറ്റിക് എനർജി ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ആണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് ദ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇസ് ട്വൈസ് ദ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആണോ, ഹാഫ് ഓഫ് ദ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് ദ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആണോ? പറയും. ഹാഫ് ഓഫ് ദ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് ദ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷന്റെ ടൈം പീരീഡിന് ഒരു ടി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി ആണ് ചോദിച്ചത്. ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി ആണ് ചോദിച്ചത്. ഹാഫ് ഓഫ് ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ നമ്മൾ ടി എടുക്കാം അല്ലെ? അപ്പൊ ടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. അപ്പൊ ഏതാ ഓപ്ഷൻ? ഓപ്ഷൻ ഡി. നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ. വെലോസിറ്റി നെഗറ്റീവ് മാക്സിമം ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വെലോസിറ്റി പോസിറ്റീവ് മാക്സിമം ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ത് ചെയ്യും? പോസിറ്റീവ് മാക്സിമം ആണോ അല്ലേ? ആണോ? Is that clear? Yes. Yes. Then a particle executing simple, let me just clear all the drawings over here. Clear it? Yes, sir. Yes. Then a particle executing simple harmonic motion with an amplitude A, the displacement of the particle when its potential energy is half of its total energy. It is given that potential energy is half of the total energy. Let's substitute it in equation. നമ്മൾ kinetic energy, potential energy, total energy of a simple harmonic motion equation പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? എന്തായിരുന്നു? Can you recall? Total energy നെ half m omega square a square എന്നല്ലേ കിട്ടിയത്? ആയിരുന്നോ? Yes. Yes. Kinetic energy ക്ക് എന്തായിരുന്നു കിട്ടിയത്? half m omega square into A square. A square. A square. A square minus y square എന്നല്ലേ? ആണോ? A square minus x square എന്നാണോ? A square minus y square എന്നാണോ നമ്മൾ എഴുതിയത്?